کامران خان صاحب نے فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب کے حوالے سے ایک عدد ٹویٹ کیا ہے. اس پوسٹ کے ایک ایک لفظ پر غور کرنا ضروری ہے. خطے غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے پاکستانیوں کی تعداد بڑھ چکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. واللہ خیر الماکرین. اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے. وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے. خبروں کے ہنگامے میں سیاسی گہما گہمی ہے، لندن میں کیس ہے، مختلف چیزیں ہیں. بعض چیزیں تھوڑا سا بعد میں آپ کے سامنے رکھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھ سکتے کہ آج جو ہمارے سامنے پکچر رکھی جا رہی ہے، اس پکچر کی یا اس کے پیچھے ٹرو پکچر کیا ہے. تصویر ہے اور وہ جو پینٹ کی گئی ہے، اس تصویر کے اندر ایک تصویر ہے. اس تصویر کی حقیقت کیا ہے، یہ ہمیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے. کامران خان صاحب نے فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب کے حوالے سے ایک عدد ٹویٹ کیا ہے، اور کامران خان صاحب نے یہ ٹویٹ کرتے ہوئے 25 تاریخ کو یعنی کہ گزشتہ روز 3:43 پر ایک ٹویٹ کیا اور کہا خود اس پوسٹ کے ایک ایک لفظ پر غور کرنا ضروری ہے. آگے کامران صاحب کہتے ہیں، پیر کی شام پاکستان کی کاروباری دنیا میں ایک تاریخی لمحہ اس وقت آیا جب ملک بھر کے تمام بڑے چیمبرز آف کامرس اور فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی قیادت نے آرمی چیف فیلڈ مارشل آصم منیر سے اسلام آباد میں براہ راست اور مشترکہ ملاقات کی. انتہائی اہم ملاقات میں رابطوں کا انتظام سابق وزیر داخلہ تجارت اور صنعت گوہر اعجاز کے سپرد تھا، جبکہ وزیر داخلہ سید محسن نقوی اور معاشی معاملات سے منسلک فوجی لیڈرشپ گوہر اعجاز کے ساتھ اس غیر معمولی ملاقات میں فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ بطور خاص شریک ہوئے. یہ ملاقات 2 گھنٹے کے لیے طے تھی، مگر بڑھتے ہوئے معاملات کے باعث 3.5 گھنٹے جاری رہی. اہم معاملہ یہ ہے کہ مجھے بتایا گیا ہے، کامران خان صاحب کو بتایا گیا ہے کہ تاجر برادری طویل عرصے سے وزیر اعظم سے ملاقات کا وقت مانگ رہی تھی، مگر وزیر اعظم کے پاس وقت نہیں تھا. بہرحال فیلڈ مارشل صاحب سے ملاقات کا وقت طے پا گیا. کاروباری قیادت نے موجودہ سول حکومت، کابینہ کے چند وزراء اور بیوروکریسی کی نااہلی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا. خاص طور پر FBR کو دیے گئے نئے گرفتاری اور تفتیشی اختیارات کو کاروبار دشمنی قرار دیتے ہوئے یک زبان مذمت کی گئی. آرمی چیف نے ان تحفظات کا نہایت سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے انتہائی سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے واضح کیا کہ کسی قیمت پر FBR کو کاروباری طبقے کو بلیک میل کرنے یا ہراساں کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. 3.5 گھنٹے جاری رہنے والی ملاقات دراصل موجودہ حکومت کے حوالے سے بزنس کمیونٹی کی ایک چارج شیٹ ثابت ہوئی. اس تاریخی ملاقات میں شرکت کرنے والوں میں شامل تھے. اب کامران صاحب نے جو تاجر برادری کے لوگ ہیں ان تمام کے نام لکھے. قاسم تنویر صاحب تھے، پیٹرن ان چیف ہیں. FPCCI کے عاطف اکرام شیخ تھے، پریزیڈنٹ ہیں. FPCCI کے ثاقب فیاض مگوں تھے، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں FPCCI کے. اور پھر آخر میں کامران ارشد، چیئرمین ایپٹما آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن. 15-20 نام کامران صاحب نے پورے لکھے اور کہا یہ ملاقات اس بات کا ثبوت ہے کہ کاروباری طبقہ موجودہ حکومت کے خلاف اب کھل کر اپنی بات سامنے لا رہا ہے. تو شہباز شریف صاحب کی ایک اور شکایت لگائی گئی ہے آرمی چیف سے بقول کامران صاحب کی، اور ملک کی عسکری قیادت بھی ان تحفظات کو نظر انداز کرنے کے بجائے فوری اور عملی رد عمل دینے پر مجبور ہے. اس پیش رفت کو پاکستان کی معاشی پالیسی کے مستقبل کے لیے ایک فیصلہ کن موڑ تصور کیا جا رہا ہے. کامران خان صاحب نے یہ ٹویٹ کیا اور اب میں آپ کے سامنے مجبور ہوں کہ کچھ رکھوں. یہ کل کا ٹویٹ تھا. اس سے پہلے ہمارے سامنے کامران خان صاحب نے 4 ستمبر 2023 کو ٹویٹ کیا تھا اور کہا تھا ہفتہ شام کراچی سے اتوار دوپہر لاہور کے درمیان گزرے 20 گھنٹوں نے آرمی چیف جنرل آصم منیر کو پاکستان کے کلیدی معاشی مسائل کا ماہر بنا دیا. کراچی اور لاہور کے 2 اجتماعات میں
जनरल आसिम मुनीर ने घंटों पाकिस्तान के चुनिंदा कारोबारी शख्सियात को एक एक को इंतहाई सब्र से सुना, मुसलसल घंटों अज खुद नोटिस लिए, अपना माफ्यूज जमीर बिना लगी लिपटी बयान किया। बादज़ां, ये मैं आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करता बादज़ां हर मेहमान बिजनेसमैन से वन पेजर तजावीज मांगी, जो फौजी हुक्काम कल शाम तक जमा करके आर्मी चीफ के स्टाफ को पहुंचा चुके थे। जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम जानती है कि कौम अल्फाज नहीं एक्शन मांग रही है, उनके अज़ाइम की अमली कैफियत देखना चाहती है। मुझे लग रहा है कि एक्शन होगा, जल्द होगा और नजर आएगा इंशाअल्लाह। कामरान खान साहब ने यह सितंबर की 4 तारीख 2023 को लिखा था। फिर कामरान खान साहब ने 8 दिसंबर 2023 को कहा, थैंक यू जनरल आसिम मुनीर, वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर, वजीर तिजारत और इंडस्ट्री गौहर एजाज, ये गौहर एजाज वहीं जो कल मुलाकात करवाने वाले थे, वजीर एनर्जी और पावर मोहम्मद अली। साल हर साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में मुआशी बेहतरी के ठोस आसार नजर आ रहे हैं। IMF खुलकर पाकिस्तान के मुआशी प्लान की तारीफ कर रहा है, रुपए की कदर संभली है, डॉलराइजेशन रुकी है, स्मगलिंग की हौसला शिकनी हुई है, FBR इस्लाहात दिखा रहा है, गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा थम गया है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों का एतमाद दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की बेहतरी नजर आ रही है। इंडेक्स निगरान हुकूमत के जमाने में 54% बढ़ चुका है। बिजनेस कम्युनिटी अब एक अनजाने खौफ में मुब्तला है। मुआशी बेहतरी का यह सफर कहीं इलेक्शन का तूफान बहा कर ना ले जाए। इलेक्शन नहीं होना चाहिए, कामरान खान साहब तब कह रहे थे इलेक्शन हो जाए, मगर खुदारा SIFC की क़यादत में इस मुआशी टीम के सफर को जारी रहना चाहिए। पाकिस्तानियों को तंदुरुस्त तवाना मईशत की जरूरत सबसे ज्यादा है, ये कामरान खान साहब ने तब कहा था। आर्मी चीफ साहब की तस्वीर लगाई थी, उनके साथ काकड़ साहब की तस्वीर लगाई थी, गौहर एजाज साहब की तस्वीर लगाई थी, उनके साथ गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर साहिबा की तस्वीर थी, एक और शख्सियत की तस्वीर थी, और ये कामरान खान साहब के तब के ख्यालात थे। अब ख्यालात हमारे सामने हैं। खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले पाकिस्तानियों की तादाद बढ़ चुकी है। पाकिस्तान के कर्जे रिकॉर्ड बढ़ चुके हैं। डॉलर की कीमत इस वक्त 284 के आसपास है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दिन दोनी रात चौगनी तरक्की कर रही हैं। इस वक्त चीनी की कीमत 200 से ऊपर जा चुकी है। इस वक्त तेल की कीमत के बारे में हमें यह पता चल रहा है कि तेल की कीमत, ये जो खाने का तेल है, इसकी कीमत तकरीबन 175 रुपए ज्यादा फी किलो सार्फिन से ली गई है। और इसके साथ साथ हमारे सामने यह भी आ रहा है कि हमारे इस हुकूमत के स्कैंडल्स एक के बाद एक सामने आते चले जा रहे हैं। इस हुकूमत ने बिजली के बिलों पर 250 अरब रुपए ज्यादा, 8 कंपनीज जो लोगों को बिजली सप्लाई करती हैं, उन्होंने 250 अरब रुपए ज्यादा लोगों की जेब से निकाले हैं। ये 25,000 करोड़ बनता है। ये एक ऐसे मुल्क की सूरत हाल है जिसकी मुआशी हालत बहुत बुरी है। और इस बहुत बुरी मुआशी हालत में अगर आप जायजा लें एक आम आदमी का, तो उसने गरीब से गरीब तर होने का सफर तय किया है और यह सफर अभी हमें थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। मैंने पहले भी आपसे कहा था, मैं अब भी आपसे कहता हूं, यह काम जाहिर है कि हुकूमतों के करने के हैं, लेकिन इमरान खान की हुकूमत में भी एक मुआशी काउंसिल बनाई गई थी और वो काम करेगी, जिसमें अस्करी क़यादत शामिल थी। SIFC बना दी गई शहबाज शरीफ की हुकूमत में और जिसमें अस्करी क़यादत शामिल है। और हमारे यहां यह सिलसिला बरस हा बरस से ऐसे ही चलता रहा है। हमारे यहां शाहजेब रिंद शिकायत करता है तो आर्मी चीफ से शिकायत करता है कि पॉलिटिशियन करप्ट है, शहबाज शरीफ ने वादा किया था, पैसे नहीं मिले। ताजिर शिकायत करते हैं तो आर्मी चीफ से शिकायत करते हैं कि पॉलिटिशियन नाअहल हैं, सुन नहीं रहे। सहाफी शिकायत करता है तो आर्मी चीफ से शिकायत करता है। और इस मुल्क के मसाइल, आम लोगों के मसाइल हल होते हुए नजर आते हैं? नहीं। बिजली के बिल इतने ज्यादा हैं कि लोगों ने खुदकुशियां की हैं। गुजरांवाला में भाई ने भाई का कत्ल किया है और अब हमारे यहां वो सजा है कि अगर आपका बिजली का बिल एक बार 200 का नंबर यूनिट टॉप गया तो 6 महीने तक आपको उसकी सजा मिलती रहेगी। और इसके बावजूद भी सबका दावा है कि मुल्क की मईशत बेहतरीन है और बेहतरीन से बेहतरीन का सफर अभी जारी है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।